मेरा मुर्शिद सोना। कि एक गांव सी, एक नगर सी। उस नगर दे विच 12 दोस्त रहंदे सी, पर वो दोस्त थोड़े जे दिमाग तो घट सी, यानी मूर्ख सी, कि इन्ने अकलमंद नहीं सी। सारे उन्होंने मूर्ख कहंदे सी कि ये 12 दे 12 ही मूर्ख है, इन्हां दी अकल बहुत घट है। इसलिए हर कोई उन्होंने पागल कहंदा सी, मूर्ख कहंदा सी, बुद्धू कहंदा सी। हुण एक दिन वो 12 दोस्तां ने बैठे बैठे सलाह की। सलाह की कि उन्होंने सुनिया कि जो साडे देश का राजा है ना, बड़ा शक्तिशाली है, उसका महल बड़ा सुंदर है, उसका जिथे वो शहर च रहिंदा है वो शहर बहुत सुंदर है। तो इन्हां 12 ने सलाह की कि क्यों ना एक बार वो राजे नूं मिलिया जावे, वो राजे का महल देखिया जावे कि किद्दां दा महल है, वो शहर नूं देखिया जावे कि वो किड्डा क बड़ा शहर है, क्योंकि वो छोटे जे गांव च रहिंदे सी। इसलिए उन्होंने 12 दोस्तां ने एक प्लैनिंग की कि इदां करदे हां, कल सवेरे असीं 12 ही निकलदे हां वो राजे दे महल की तरफ, क्योंकि इत्थों बड़ी लंबी यात्रा है। इसलिए सवेरे सवेरे निकलांगे तो शाम तक असीं उत्थे पहुंच जावांगे। इसलिए सवेरे सूरज निकल तो पहला ही उन्होंने तैयारी की और अपना अपना समान लैके 12 जदों तुरे तो तुरन लगे उन्होंने आपस में सलाह की कि भाई देखो जंगल का मामला है, क्योंकि रास्ते बड़ा खतरनाक जंगल आंदा है, वो जंगल दे विच दी गुजर के सानू शहर जाना पैना है, और रास्ते च कई नदियां भी आंदियां है, किते असीं रास्ते च एक दूजे नालों बिछड़ ना जाइए, एक दूजे नालों बिछड़ ना जाइए, कोई गवाच ना जावे तो फिर कित्थे जंगल च लभांगे। इसदा करदे हां असीं 12 ही जने अपना हाथ एक दूजे नाल बन लेंदे हां, ताकि जिथे जाइए इकट्ठे जाइए, क्योंकि हाथ फड़िया तो छुट भी सकता है, जे बन नहीं लवांगे तो फिर तो छुट्टन का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए उन्होंने 12 ने की कीता, अपना अपना हाथ बन लिया, यानी एक इधर खड़ गया, दूजा तीजा चौथा इदा एक दूजे नाल हाथ अपने बन ले। हुण जिहड़े साइडां ते चलना शुरू किया तो यह भी 10 दे 10 नाल, क्योंकि साइडां ते 2 तुरे अगे नूं, ये भी नाल नाल बड़े हसदे जा रहे हैं, खुश होंदे जा रहे हैं कि आह बड़ी वधिया स्कीम है। लोकी तां सानूं कहंदे सी मूर्ख, लोकी सानूं कहंदे सी पागल, पर देखो असीं किन्नी वधिया स्कीम लड़ा लई कि कोई गुआचे ने असीं हत्थ भी एक दूजे नाल बन ले। इस तो ज़्यादा समझदारी होर की हो सकती है। उन्होंने वो गल्लां कर रहे हैं। हुण तुर पे जंगल का रास्ता तो कट्टिया, ठीक अगे आ गई नदी। जदों नदी आई तो हुण देखिया कि नदी च पानी बड़ा तेज है, तो हुण ये 12 ही सलाह करन लगे, भाई अच्छा हो गया हथ बन ले, नहीं तो किते एक अद्धा ये नदी च बह भी सकता सी, तो फिर कित्थे लभना सी उहनूं, पता नहीं है नदी इन्हां नूं बहा के कित्थे लै जाना सी। हुण चलो हिम्मत करिए, निकलिए नदी चों पार। हुण जदों नदी नूं क्रॉस कीता तो बड़िया तेज लहरां सी, बड़ी मुश्किल, कदी गोते लगण कदी उठण, यानी करदे करदियां परेशानियां तो बहुत आईयां, डुबदे डुबदे बचे, पर किसी तरह नदी तो पार हो गए। जदों नदी तो पार होए तो एक बंदा कहन लगो, ठहरो भरावा, रास्ते च नदी च इन्ने गोते लगे, नदी च इन्नी परेशानी आई, एक बारी बंदे गिन लईए कि बंदे पूरे है कि नहीं। किते ये तो नहीं होया कि नदी के तेज बहा च बांह खुल गई होवे तो कोई बह गया होवे। एक बारी पहला इत्थे गिन के गिनती पूरी कर लईए, फिर अगे चलांगे तसल्ली दे नाल। दूजिया ने कहा गल तो सही है, चलो गिनो। हुण एक ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वो कहंदा 11, 12वां कित्थे गया, लगदा 12वां रुड़ गया। दूजा कहंदा ठहर ठहर, मैं गिनदा, ठहर तू गलत गिनिया होना, मैं गिनदा। दूजे ने गिनिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूजा कहंदा गल सही है, सीगे तो 12, एक कित्थे गया। वो तीजा कहंदा ठहर, लगदा तैनूं भुलेखा लग गया, मैं गिनदा हां। इदां कह के कल्ले कल्ले ने गिनती की। हुण समझ किन्नी सी, ये तो तुहानूं पहले ही दस चुके हैं।
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 11। ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਹਿਣ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 11 ਬੰਦੇ 12 ਬੰਦੇ ਰੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰੋ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 12। ਅਸੀਂ 12 ਜਣੇ ਚਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 11 ਰਹਿ ਗਏ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 11 ਬੈਠੇ ਤਾਂ 12 ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ 11 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ 12 ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 11 ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਿਆ ਇਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਹਿ ਗਏ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਜੁੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਜੁੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਗਿਣ, ਕਹਿੰਦਾ 1, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰੀ 2, ਤੀਜੇ ਨੇ ਮਾਰੀ 3, ਚੌਥੇ ਨੇ ਮਾਰੀ 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਣ ਹੁਣ 12, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਗਲਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸੀ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਐਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ, ਦੇਖ ਹੈ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ 12 ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ? ਉਹ 12 ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 1 2 3 4 5, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ 11, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣ ਪਾਣ ਲੱਪੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਪੇ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਕਣ ਕਣ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਤੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਤੱਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਜਲ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਗਨੀ ਆਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਦੋਸਤ ਚਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ 5 ਤੱਤ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੈਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 3 ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਰਸ਼ ਕਿ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ, ਖੁਰਦਰਾ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਇਹ ਮੂੰਹ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੁਆਰ। ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ 5 ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਸੋ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? 10। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 11ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 12ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਇੰਦਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, 11ਵਾਂ ਮਨ ਔਰ 12ਵੀਂ ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਨ, ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 12ਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ 12ਵੀਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭੇਗਾ ਸੁੱਖ, ਬਾਹਰ ਲੱਭੇਗਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਬੀਜ। ਚਲੋ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇੜ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੇੜ ਬਣਾ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪੇੜ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੇੜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਦੌੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਪੇੜ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਠਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਠਲੀ, ਇਹ ਬੀਜ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਉਹ ਪੇੜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁਖੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਠਲੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੇੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਪੇੜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੁਕਤੀ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, 1 2 3 ਲੈ 12 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ 12ਵਾਂ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸਦੇ ਐ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਾਲਕੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੁਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਠਲੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਠਲੀ ਫੇੜ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲਓ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਡਵਤ ਵੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਲੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਦੰਡਵਤ ਵੰਦਨਾ ਇਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ, ਜਦ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਾਲੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲਾਮ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹ 2 ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 2 ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ
ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਮਝਣੀ ਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਭੀਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜੀ, ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ ਰਹਿਤ ਕੋਰੇ ਕੇ ਕੋਰੇ ਜੀ। ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਭੀਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਲਾ, ਖੇਲਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜੀ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਖਰਬ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਾਣਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਖੇਲ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੇਲ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਖਾਂਦੇ ਐ, ਪੀਂਦੇ ਐ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਯਾਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇੱਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਥੋੜੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮਾਨੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਭੀਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜੀ, ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ ਰਹਿਤ ਕੋਰੇ ਕੇ ਕੋਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਖੇਲਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੇ ਕੇ ਕੋਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਆਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
परमात्मा दे बंदगी नाल जोड़िया सी कि रब दी बंदगी करिया कर, परमात्मा दा सिमरन करिया कर, यानी बचपन तो उन्होंने नेक शिक्षा मिली सी, इसलिए वो पीरां फकीरां दा बड़ा अदाब करते सी। पर जदों उन्होंने उम्र 18 साल दी हुई, 18 साल और 19 साल, ये दोनों सालों के उन्होंने जीवन च ऐसी घटना हुई जिन्होंने उन्होंने पूरा जीवन ही बदल के रख दिता, यानी दुनिया वालों तोड़ के पूरी तरह परमात्मा नाल जोड़ दिता। हुण दस दे घटना किहड़ियां हुईयां, शायद तुहाडा भी ध्यान थोड़ा जिहा हो जाए मालिक की तरफ, परमात्मा की तरफ ये घटना सुन के। सो पहली घटना जो मुहम्मद बख्श के जीवन च हुई 18 साल की उम्र च, की घटना हुई कि मुहम्मद बख्श का एक मित्र सी, एक दोस्त सी। एक दिन वो दोस्त बड़ा सज धज के तैयार होके मियाँ मुहम्मद बख्श को सवेरे सवेरे पहुंचे, तो उसलिए मुहम्मद बख्श बैठे हुए सी, क्योंकि यारा दोस्तों बड़ा प्यार। उन्होंने पूछा आंदे ही, वो अज भाई इन्ना सज धज के तैयार होके कित्थे जा रहा है? तो कहता इस नगर का जो नवाब है ना, दोस्त दस रहा है हुण कि इस नगर का जो नवाब है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी मुलाकात है, ਉਹਦੇ घर ਉਹਨੂੰ मिलन जा रहा हाँ, पर मैनू समझ नहीं आई कि उस नवाब के घर मैं जाना है तो की लैके जावां, क्योंकि पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि किसी के घर जाना होवे तो कभी खाली हथ नहीं जाना चाहिए है। जे खाली हथ जाते तो प्यार घट जाता है, तो जे कुछ लैके जाइए तो प्यार वध जाता है। इसलिए मैं चाहता वो नवाब इसलिए पूरे नगर का मालिक है, मैं चाहता ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी नज़दीकता होर वध जाए, क्योंकि जे मैं ਉਹਦੇ नेड़े होऊंगा तो मैनू कोई काम कराण च, कोई काम करन च कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि नवाब दी सारे पासे चलती है। इसलिए मैं तेरी सलाह लैन आया हाँ कि मैनू कुछ ऐसा दस कि मैं उस नवाब दे कोल लैके जा सकां। तो यह सवेर का समा सी जदों उन्हें गल पुछी मियाँ मुहम्मद बख्श नूं, तो उस वेले मियाँ मुहम्मद बख्श खुदा की इबादत करके हटे सी, यानी सवेर का टाइम हुंदा बंदगी का, सवेरे सवेरे पहुंच गया सी। जदों इन्हें इन्नी गल कही तो मियाँ मुहम्मद बख्श दियां अखां बंद हो गई। दोस्त ने देखा कुछ सोच रहा है, शायद सोच रहा कि की देवे नवाब नूं। मियाँ मुहम्मद बख्श दियां अखां खुलियां तो उठिया, सामने दी एक फकीर गुजर रहा सी, उन्हें फकीर नूं देखिया, दौड़ के गया फकीर दे कोल मुहम्मद बख्श, और दोस्त भी मगर मगर दौड़िया, की गल हो गई इहनूं, मैं इसकी सलाह लेना है, कित्थे तुर पिया? वो भी मगर मगर तुर पिया। मियाँ मुहम्मद बख्श गया, जाके की कीता, उहदे गल च एक मोतियां दी माला सी, मोतियां दी माला सी जो बाप ने उन्होंने दिती सी। मियाँ मुहम्मद बख्श ने मोतियां दी माला उतारी, फकीर दे ठूठे च पा दी और कहा मैनू दुआ दिओ। फकीर ने दुआ दी, मियाँ मुहम्मद बख्श नूं अपने दिल ते हथ रख के एक सुकून मिल गया, एक शांति मिली, चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई। जदों फकीर चला गया दुआ दे के, वो दोस्त कहने लगा कमाल दी गल है, मैं ते तो सलाह लैन आया हाँ कि नवाब नूं मिलन जाना है, उहदे कोल जाना है, खाली हथ नहीं जाना, की लैके जावां, तो तू मैनू सलाह देने की बजाय अपनी कीमती मोतियां दी माला फकीर नूं क्यों दे दित्ती? तेरा दिमाग ठीक है? जे तेरे अब्बू नूं पता लग्या, अब्बू यानी तेरे पिता नूं पता लग्या, उन्हें इन्ने प्यार नाल दित्ती ते डांटेगा तैनूं, ਉਹ तू मैनू दस मैं की देवां? तो मुहम्मद बख्श ने किया, अज तू मेरी अखां खोलतियां, इसलिए भाई तू नवाब नूं जो देना मर्जी दे, पर मैं तेरा धन्नवाद करदा हां कि अज तू मेरी अखां खोलतियां। वो कहंदा मैं तेरी अखां खोलियां, वो किदां? तो मियाँ मुहम्मद बख्श कहंदा तू क्या कि किसी दे घर जाना होवे तो खाली हथ नहीं जाना चाहिए, मैं नवाब दे कोल जाना आ, जे मैं खाली हथ गया तो प्यार घट जाएगा, जे कुछ लैके जाऊं प्यार वध जाएगा। ओ भाई तू मैनू ज्ञान देता, क्योंकि मैं भी एक दिन अपने खुदा दे घर जाना है, मैं भी एक दिन अपने खुदा दे घर जाना है, इसलिए मैं मोतियां दी माला फकीर नूं दे के दुआ ले ली, क्योंकि खुदा दे घर तां ये फकीरां दियां दुआवां नहीं मेरे नाल जाना है। उत्थे आ मकान, उत्थे आ पैसा, उत्थे आ जमीन, आ जायदाद, उत्थे आ दुनिया के पदार्थ नहीं नाल जाने, ये शरीर भी इत्थे रह जाना है। इसलिए जे तू नवाब दे कोल जाना है तो तेनू इन्नी फिक्र है कि खाली हथ गया तो नवाब दा प्रेम घट जाएगा, कुछ लैके जावा प्रेम बढ़ जाएगा, और फिर मैं तो दुनिया के मालिक दे घर जाना आ, और मैं चाहता मैं वो कुछ इकट्ठा कर लवां कि जदों उहदे घर जावां तो मेरा प्रेम उहदे नाल होर भी बढ़ जाए, किते मैनू खाली हथ ना जाना पवे। इसलिए मैं तेरा शुक्र करदा हां, अज तो बाद मैं वो चीज़ां जोड़नियां आ जो रब दे घर मेरे नाल जान।
जरा गौर करना, ये एक घटना ने मुहम्मद बख्श की जिंदगी च एक बदलाव लिया। उस दिन तो बाद मुहम्मद बख्श ने फकीरां दी सोबत च बैठना शुरू कर दिता। जिथे पता लगना इत्थे फकीर है उत्थे जाके बैठना, जिथे पता लगना कोई भुखा फकीर है उन्होंने भोजन दे देना। यानी जिन्ना हो सके उन्होंने खुदा की इबादत करनी, नेकियां करनियां और सदा अपने माँ बाप की इज्जत करनी, सत्कार करना, यानी वो काम करने, वो नेकियां करनियां, क्योंकि पता है कि रब दे घर तां मेरियां कीतियां नेकियां ने नाल जाना है, मेरियां नेकियां ने नाल जाना है। या मैं फकीरां दी सेवा करके जो दुआवां ले लेनियां है, वो फकीरां दियां दुआवां मेरे नाल जाणगियां, और ये दुआवां दी तां हमेशा सानू जरूरत है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬੋਲੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਨਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਆ ਸਾਈਨ? ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਖਾਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਜੋੜ ਲਈਏ, कुछ ऐसा कर लीए, कोई सेवा सिमरन इदा का कर्म कर लीए, कोई और फकीरां दी दुआवां ले लीए, क्योंकि पता है कि दुआवां ने मेरियां नेकियां नहीं, रब दे घर मेरे नाल जाना है। उत्थे अमलां दे हुणे ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी, एक बार कह दिओ, किसे नहीं तेरी, किसे ने जात पात नहीं पुछनी। इत्थे तां बड़ा बंदा मान ना दसदा, मैं फलाना, आ मेरा नाम, इन्नी मेरी जमीन, इन्नी मेरी कोठी, इदा मेरा है। पर जो रब दे घर जाना तो उत्थे कह सकते हो रब्बा मैनू माफ कर दे, क्योंकि 4 किलियां मेरी कोठी, 10 गड्डियां मेरे कोल खड़ियां सी, इन्ना अकाउंट च पैसा सी, बख्श दे। उत्थे काम आएगा ये? जरा जवाब दिओ। सारी जिंदगी इंसान इन्हां चीज़ां दे पिछे दौड़दा है, पर जिहड़ी चीज़ रब दे घर काम आनी है वो है साडियां कीतियां अच्छाइयां, साडियां कीतियां नेकियां। इसलिए जिंदगी नूं इदां ना जियो कि बंदा कहंदा जिंदगी कट रहा है, जीवन कट रहा है। ये जिंदगी कट्टण वास्ते नहीं मिली, ये जीवन मिलिया है तो जीवन च महानता दे काम करिए, अच्छाई दे काम करिए, अच्छा जीवन जिए, क्योंकि ये जिंदगी परमात्मा ने सानू दित्ती है अच्छाई वास्ते, सच्चाई वास्ते, उस आनंद नूं प्राप्त करने वास्ते। पर बंदे नूं देख लो, मैं तो जीवन कट रहा, तो जिहड़ा कट्टण दी गल करदा फिर तुसीं जीवन नूं की कटना? जीवन ने तुहानूं कट के अगे चला जाना है। इसलिए समझना कि बंदा विचार करे कि मैं कुछ ऐसा जोड़दा हां, हर रोज मैं कुछ ऐसा कर्म करदा हां जिहदे नाल मैं कह सकां कि अज मैं आ जोड़िया जो मेरे घर रब दे घर मेरे नाल जाना है, अज मैं आ चीज जोड़ लई। इसलिए किया जाता, जदों इंसान दान पुण्य करता है, सेवा सिमरन करता है, ध्यान करता है, नेकी करता है, अच्छाई दे मार्ग ते चलता है, सच्चाई दे मार्ग ते चलता है, भुखे नूं भोजन, प्यासे नूं पानी दिंदा है, किसी नंगे दे तन नूं ढकदा है, तो वो नेकियां है ਜਿਹੜੀਆਂ इंसान दे नाल जांदियां है। ਇਹ ਹੈ असली धन जो परमात्मा दे घर तुहाडे नाल जाना है। इसलिए जदों मियाँ मुहम्मद बख्श नूं समझ आई तो उस दिन तो उन्होंने बस नेकियां जोड़नियां शुरू करतियां कि मैं वो नेक कर्म जोड़ना है। और जिद्दां जिद्दां वो फकीरां को बहिंदे सेवा करते, फकीरां की दुआ मिलती, तो उन्हों का इश्क परमात्मा नाल होर भी वधदा चला जाता, क्योंकि जदों इत्थों दुआ निकलती है फकीरां की जुबान तो सीधी रब दे घर पहुंचती है कि नहीं? जरा सोच के देखो। ताही क्या बिरथी कदे ना होही जन की अरदास, या आंदी है ना लाइन कि मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत ना छूटे मोहे। वो दुआवां की गल ही है कि जदों गुरुआं रहबरां संतां की जुबान तो दुआ निकलती है तो रब दे घर तक पहुंचती है। इसलिए वो कर्म करिए कि साडे जीवन च वो दुआवां वरसदियां रहन, और वो धन जोड़ते रहिए जो रब दे घर जाना है, क्योंकि फिर प्रेम बढ़ेगा साडा अपने मालिक दे नाल, प्रभु दे नाल। इसलिए कहते हैं किसी दे घर जाना खाली ना जाओ। हुण जरा समझना, हुण 18 साल की उम्र च यह घटना हुई तो मियाँ मुहम्मद बख्श ने संतां फकीरां की सोबत च बैठना शुरू कर दिता। उन्होंने जीवन च बदलाव आ गया, क्योंकि एक मित्र ने गल कही। हुण मित्र नवाब दे कोल की लैके गया वो तो पता नहीं, इस कहानी च लिखिया नहीं, पर मियाँ मुहम्मद बख्श ने जरूर ये चीज़ नूं समझ लिया कि मैं रब दे घर की लैके जाना है, तो वो चीज़ां मैं जोड़ लवां। अज तो तुसीं भी समझ लो, बोलो समझोगे कि नहीं? 24 घंटे दुनिया वास्ते काम करते हो, संसार वास्ते काम करते हो, जरा समझना। क्योंकि कई बार बंदा कहता मैं अपने वास्ते काम करदा है, जरा सोच के देखो अपने वास्ते काम करते या संसार वास्ते काम करते हैं? तुसीं कहना वो किदां? उदाहरण ले लीए एक, क्योंकि उदाहरण दे के जरा अच्छी तरह समझ आ जाती है। हुण फर्ज करो एक बंदे ने 1 महीना काम किया, 60,000 रुपया कमा लिया, 1 महीना काम करके 60,000 कमा लिया,
ਗਿਆ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਐਪਲ ਦਾ 65,000 ਦਾ, ਉਹ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਈਫੋਨ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ 65,000 ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਪਲ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਟਾਟਾ ਫੋਰਡ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਥੋੜੀ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਜੋੜ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੇਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। एक्सरसाइज कर लीजिए क्योंकि सेहत वास्ते अच्छी है, कोई योगा कर लीजिए सेहत वास्ते अच्छा है, सिमरन कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, कोई अच्छी करनी कर ली, क्योंकि ये साडी है, ये साडे काम आनी है, बाकी तो इत्थे रह जाना है। समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए वो असीं अपने वास्ते नहीं कर रहे, वो तो असीं जिद्दां दस्सिया है दूजियां वास्ते कर रहे हैं। अपने वास्ते 24 घंटियां च असीं की करदे हां उत्ते थोड़ा विचार करो। जे नहीं करदे तो फिर करना शुरू करो। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਅਛਾਈ ਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਚੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਧੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਵਧੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੇਨ ਸੀ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ? ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੀਮਤ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਓ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਫਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਮਗਰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਚਰਨ ਪੜੇ ਗੌਤਮ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਗਧਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗਧਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੜਾ ਗਧਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਧੇ ਦਾ ਗਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਉੱਚਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੇੜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀ ਬੀਜ ਚੁਣ ਕੇ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਿਆ ਗਲਿਆ ਬੀਜ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਫਲ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਗਈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਬੀਜ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਘਰੋਂ ਚੱਕੋ, ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੀਜ ਨੇ ਬੀਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਬ ਗਿਆਨ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਐ ਪੀਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਾਂ 'ਚ ਰੁਕਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਾਂ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਤਰਫ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਟੜ ਪਟੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਚੋਰ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੌਕਾ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਚੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ,
ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਲਏਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਰ ਮੋਟੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਹਿਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੀ ਉਹ ਚੋਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੋਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਰ ਕਲੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਚੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਜੇ ਜਨਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਲੱਗੇ ਹੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਲੱਗੇ ਹੋ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਲੱਗੇ ਹੋ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ, ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾਈ ਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਟ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਉੱਠੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਏ ਔਰ ਖਾਨਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੀ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਲਿਆਵਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ, ਸੱਚਾਈ, ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਭੀਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜੀ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ ਰਹਿਤ ਕੋਰੇ ਕੇ ਕੋਰੇ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਭੀਤਰ। ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਨ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਯਾਨੀ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ? ਡੌਗ ਪਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਜਰਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਘੁਮਾਉਣ ਚੱਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਾ ਆ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਰਾ ਦੇਖੋ, ਸੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੁਮਾਓ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਰੁਕੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆ ਕੁੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲ। ਕੁੱਤਾ ਚਾਹਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋਗੇ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭੌਂਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਆਈਏ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋਚੀਏ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ। 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਲਟਾ ਕਰੀਏ। ਏਦਾਂ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, 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 ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ? ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਜਰਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮੰਗਾ ਲੈਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ ਕਿਹਦੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖਣਾ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣਾ ਚਾਹਵੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਦ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ, ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ, ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰ ਦੇਖ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੰਡਾ ਫੜਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੰਡਾ ਗਿਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਦੀ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏ ਹੋ, ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗਿਰੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣੇਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਨਜ਼ਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇਗੇ। ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਥੱਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਚਰਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਥੱਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਕਮਲ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੁਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨੂਹ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨੂਹ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਖਾਈਆਂ, ਉੱਪਰੇ ਕਿਉਂ ਰਖਾਈ? ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਨੂਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਉੱਪਰ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਉੱਪਰ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਉਸਲੇ ਦੇਖਣਾ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜਦ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਚਾਕੂ, ਛੁਰੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੋਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸਰਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੰਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਉਚਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਮਨ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜੇ, ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 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 ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਜਿੱਤ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਰੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀਏ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਆਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੋੜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਨਲ ਹੱਕ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੋ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦਿਨਾਰ ਯਾਨੀ 1 ਰੁਪਇਆ, ਉਧਰਲਾ ਰੁਪਇਆ, ਉਧਰ ਦਿਨਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਖਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਠ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੇਠ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨਵਾਬ ਤੇ ਗਈ, ਸੇਠ ਤੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਨਵਾਬ, ਐ ਸੇਠ ਰੁਕ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 1 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਜਾ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਸੇਠ ਰੁਕਿਆ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਫਕੀਰ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਜੀ, ਐ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੰਨ ਨੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਨਵਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਰੁਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐ ਸੇਠ ਦਰਾਮ ਦੇ ਜਾ, ਦੁਆ ਲੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠ ਐ ਨਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਹੈ, ਚਾਕਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਹ? ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਨੰਗੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਟਪਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦੁਆ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਘਰ ਸਾੜ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਮੁਨੀਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ। ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜੂਏ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ,
ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਦਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਉਸ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਕੀਰ ਆ ਲੈ ਦਿਨਾਰ, ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ। ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਐ ਖੁਦਾ ਇਸ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਜੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗਵਾਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਘਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਪਤਨੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਕਿਨ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਗਿਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸੀ। ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਨੀ ਗਿਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵਾਬ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਮੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਈ, ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਜਿਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਡੁੱਬਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਪਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੇਠ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਠ ਇਸੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ
ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਾ ਸੀ ਘਟਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਛਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਛਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਰੂਪੀ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਭਿੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना।